बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम ज़ियारत मासखोतन वफाकी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल से प्रेस कॉन्फ्रेंस और तकरीबन 10 बजे वे चौबी अचानक ऐलान कि मूंग बा 20 रुपये लीटर पेट्रोल ग्रानऊ दागवी दगा ऐलानो और ब्या पूरा पाकिस्तान के खलक पदगे पेट्रोल पंप्स बांधे वरमात शू हर द्वैम कस दगा कोशिश कहो चगब सिंगा दगे पेट्रोल पंप तलाड़शी और ब्या जान द पाराबा द मोटरसाइकिल द गाड़ी टैंके बागा डका की उमदे खलकों के योकस सैयद गफरान साहबो कम चे द सुप्रीम कोर्ट वकील हम दे और आगा पर सौकनों के यो पेट्रोल पंप के पर इंतज़ार वलाड़ो आगश पवानदे अल तके द पेखवर सदर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर AAC आफ्ताब अहमद साहब हम गाड़ी सदर आ गए और दगे द्वाणो कसानो तरमेंजा सत्ताओ तरीक़वालो उशो और ब्या अल तके दागवी चिकम स्क्वाडो द आफ्ताब अहमद साहब स्क्वाड अल तके सैयद गफरान साहब बांधे तशद्दुद क जामे वर लौशलोले और आगे ब्या प मोबाइल के वाचो और गिरफ्तार है दगा वक्त के चिकम अल आम खलक मौजूद हूँ अगुई दागे वीडियो कड़ा दागे वीडियो ना पस चिकला खबर मखे तरागे अगर वीडियो डर बात के मखे तराला आगे दमा पोरे हो सैयद गफरान साहब गुनहगार हो और आगे बांधे पर्चा हम कटशे हुआ अगर सरकार के मुदाखलत करे दे जका आगे गिरफ्तार शेवे दे और आगे खिलाफ FIR दर्ज हो वीडियो मखे तराला नो किसा बिल्कुल बदला हुआ और आगे की अल तक की पुलिस अहलकारानो पर सैयद गफरान साहब बांधे तशद्दुद करो वहल टकोल कड़ो और ब्याद आगे न पस मुंगा कतल कि जुमे पर अज बांधे दगल्ला अमल द वकीलों तरफ नरागे अवल पेशावर हाई कोर्ट बार अवल पेशावर डिस्ट्रिक्ट बार ब्या हाई कोर्ट बार और खैबर पुख्तनख्वा उस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हम टोलो स्ट्राइक काल का और ननम और द खाली परवाज हम पागे बांधे स्ट्राइक हो एहतजाज हो और जकला खाली परवाज पागे बांधे एहतजाज उशो स्ट्राइक उशो द वकीलों दगा स्ट्राइक दौरान योसो कसान ख्वा की अल तक अदालत सरा ख्वा के जकम द डिप्टी कमिश्नर दफ्तर दे अल तवलाल आगे वक्त पोरे बोले चे डिप्टी कमिश्नर पेशावर इस किस्म एक्शन नो आगश्ते कमिश्नर पेशावर वेली की चावी एक्शन वागश्त और आगुई दा हुए तुम पदे बांधे इंक्वायरी हम कहू और अरसा मख तराजी हो DC साहब खामोश हो और ब्या अल तके चिकम द DC साहब द कमरे यो वरो आगा हम मात शो दागे हम तस्वीर वीडियो मख तराल और दावी बोर्ड हम अल तके मात शो यो सो वकीलान साहिबानो अल तके गुस्सा वा खो ज्यादातरो चिकम वीडियो मख तराला अगम दावा चागवी है तशद्दुद न इसारोल और आगे सेट तबोतल दागे खिलाफ द पूरा खैबर पुख्तनख्वा सुमरहम ब्यूरोक्रेसी दा क आगा सूबाई सर्विसेज कैडर दे क आगा फेडरल पाकिस्तान लेवल सर्विस कैडर दे या आगे नापस च सुमरहम डायरेक्टरेट दी दा द्रेवाणा द योबल सख्त मुखालिफिन दी और योबल सरा दागवी बिल्कुल न लगी दागवी खपलों के दगा तशद्दुद खपलों के दगा झगड़ा अगर टोला अगवी साइड तकड़ा और अगवी ब्या अल तके दा फैसला उकड़ा च अगवी बा उस दगा चिकम दे वक्त के आफ्ताब अहमद साहब दे आगे दा पारा अगवी बा कोशिश कई और अगवी बा एहतजाज कई दगा चकम सूरत हाल दे आगे बांधे द अगवी तरफ ना हम एहतजाज काल शो अगवी तरफ ना हम स्ट्राइक काल शो और द गुल परवज मतलब नन अगवी दगा एहतजाज कॉल करे दे और नन मुंगाओ कतल चिनन पूरा खैबर पुख्तनख्वा के सुमरा हम जमुंगा सरकारी मशीनरी वा अगवी पर स्ट्राइक बांधियो और मुंगाओ कतल चे अगी सरसरा वकीलान हम पर स्ट्राइक बांधियो लका द्वाणा तरफ ता अगवी स्ट्राइक ऐलान करो और सिविल सेक्रेटरीट के यो एहतजाजी मुजाहरा हम उशवा और न सिर्फ अलता पूरा खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ दफ्तरों के दगा एम्प्लॉयज़ रवतल और अगवी एहतजाज को और अगवी दा हुए चे कम कानून दे अगा दे टोल दपारा बराबर हुई वकीलान सही हुई या ब्यूरोक्रेसी टिक हुई द्वाणा खपल खपल तरफ ता खपल अगवी चिकम बयानात तिया मखे तरागली दी और ब्यूरोक्रेसी नन खपल स्ट्राइक ख़त्म कर सिर्फ द योरज अगवी एहतजाजों को स्ट्राइक क्या कर और सबा नबा अगवी पा लासुनो बांधे तोरे पटे लगई और आगे न पस बा अगवी पिंजर जो डेडलाइन वर्क चे दे के सुमरा हम ज़रूरत ते या सुमरा हम खबरा मखे तजी अवजी और आगे न पस मुंगा गुरु चे सूरत हाल आखिर से दे दा पूरा वाक़या चिकमा पेखौर के मखे तर आगले वा यादा वाक़या मखे तराला और आए के सुमरा सूरत हाल दे वक्त के ख़राब शेवे दे और खशेवे दे दा खलक टोलना ज़्यादा पदे के मुतासर शेवी दी आवाम पदे के टोलना ज़्यादा मुतासर शेवे दे और कम चिदा आवाम मसली दी मुंगा गाँव कतल चागा चाहो मखेता राव नड़े द्वाणा चिकम फरीकैन दी अगवी यो बलता मखामख वलाड़ दी और नन स खास खबरा सरता न रसेदा आगे वाकई हवाले सर इंक्वायरी हम से पता न लगेदा शायद इंक्वायरी
بکیږي او کنا سوکنو دغه پېټرول پمپ کې سید غفران صاحب صحیح او که آفتاب احمد صاحب صحیح دواړو کې غلط سوکو صحیح سوکو چا غلطي کړې ده آیا دا غلطه سزا باغه ته ملاويږي او کنا پوره صوبانن بند وا او اخر د دې ذمہوار سوکته په درس مونږ خبره کوو کوشش کوو چې مونږ سره د وکیلانو سایډ نه او بیا د بیوروکراسي سایډ دوانو طرفونو نه چې دای کوم مشران دي هغه مونږ سره شریک شي او خبرو غو دې وخت کې مونږ یو وړ شان دمه طرف ته ځو چې کله مونږ د دمه نه واپس نو بیا مونږ د دوانو طرفو چې کم دې وخت کې مشران دي د اغوی نه د اغوی را یخلو مشرق ټي وي سره تاسو پروګرام کې ځل بیا هر کله وایو مونږ خبره کو لګیا یو نن چې کم احتجاج او سټرایک د وکیلانو طرف نه هم او ورسره څومره چې زمونږ د وخت کې بیوروکراسي دا هغه صوبایي کیډر دی مرکزی کیډر دی یا ډایرکټریټس دي ټول نن په سټرایک باندې یو او د وخت کې مونږ سره د خیبر پختونخوا صوبایي کیډر چې کم اسوسییشن دی افسران دی د اغوی جنرال سیکرټري عرفان محسوس صاحب موجود دی سر شکریا تاسو مونږ له ټایم راکړ عرفان صاحب یو خدا چې یو ورځ سټرایک وشو مخکې څه لایعمل دی چې آیا دا سټرایک بس یو ورځ ختم شو یا نه مخکې هم څه پلان شته اسوسییشن بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډیره شکریا چې زموږ پوینټ اف ویو واخیستل دا نن چې کوم سټرایک دغه چونکې تاسو ته د بیک گراوند پته ده چې کوم د سټرډے باندې ډیپټي کمشنر افیس پېښور باندې اٹیک شوی و دا هغې په ضد کې و او ورسره زموږ چې کوم ډیمانډ و هغه دا و چې کوم سیول سروینټس دي په خپل افیسز کې کوم سرکاري کار کوي هغو د تحفظ لپاره چې حکومت خاطرخواه اقدامات نو نن خو وشو او ان شاء الله تعالی کې دا به جاری وي تر هغه پر به جاری وي چې څو پر زموږ مطالبات منل شوي دي جی تاسو سر 15 ورځې الټیمیټم هم ورکړی دی لاس پای تورې پټه او بیا 15 ورځې د سر څه مطلب دی اکچولی چونکه زموږ چې کوم تعلق دی دغه د عوام ډیر زیات تعلق دی زموږ افیس سره او موږ ډایرکټ خدمات ورکوو عوام ته زموږ چې کوم سرویسز دي هغه ډیر زیات کا کوالټیټیولی وګوري او کا کوانټیټیټیولی وګوري ولې چې یو ډي سي یا اي سي افیس کې د پولیو نواله تر لینډ آرډر نواله تر د چې کوم ریونیو کلیکشن دی یعنی اف آی کاونټ اٹ ول ټیک ا لاټ اف ټایم سو هغه په وجه باندې خلکو ته یو تکلیف جوړ شوی و نو د خلکو د تکلیف چې کوم دی هغه وکړلو او موږ چې کوم د خپل سټرایک دی دغه طریقې کار موږ داسې جوړ کړو چې تر ترسډے جون 9 پر به زموږ چې کوم سټرایک دی هغه به داسې چې موږ به خپل ټوکن سټرایک کوو having black bands on our arm to register our protest او موږ چې کوم چارواکي دي هغه ته موږ خپل مطالبات پیش کړي دي کا سټرډے د ترسډے پر باندې څه خاطرخواه عمل درآمد و نشو نو پس موږ کمپلیټ لاک ډاون کوو د ټوټل صوبه کې او مې بي چې څومره هم سیول سروینټس دي دا په انماس دي یعنی کې ټول با زرونو او د لکونو تعداد کې به د چوټي اپلیکیشن و حکومت ته ورکوي چې زموږ د لپاره نور کار کول پاسبل نه دی په دا حالات کې کا زموږ تحفظ نه شوي او موږ ته تحفظ پکار دی فزیکلی هم او لیګلی هم جی تحفظ سر لیګلی بسنګي ول چې نن یو ریټن دایر شوی دی پېښور های کورټ کې چې ستاسو چې کوم اسوسییشن دی صوبایي دی کاغه مرکزی دی هغه غیر قانوني دی پاغه باندې به اوس سماعت کیږي ګوره چې څو پر آئین پاکستان دی او چې کوم د پاکستان قانون دی پاغه کې چې کوم هم یو داسې اسوسییشن وي چې هغه مقصد نیک وي او هغه یو جنرال ویلفیر د پاره ای پاغه باندې هیڅ قدغن نشته بهرحال هغه به د کوټ فیصله ای چې کومه فیصله ای به موږ بنو منوان جی او as far as the چې کوم things are going on پدا کې موږ ته دوه قسمه ځکه مسلې پیښ دي چې ګوره تاسو وګورئ چې د فرایډے په شپه باندې چې په 9:30 بجې باندې کله پېټرول پرایسز زیات شول تقریبا ډیر زیات انکریز وکړ کې 30-40 روپے نو پیپل رش ټورډ د پېټرول سټیشن نو الته یو واقعیا وشوله وکیل هم زموږ ورور دی زموږ د پاره داسې قابل احترام دی لکه څنګه زموږ د پاره خپل اے سی دی جی جی نو الته چې څه هم وشول میس انډرسټانډینګ وشو هغه د پاس موږ کوشش وکړو
چې وکلا زموږ چې کوم رونه دي هغه مونږه اپروچ کړل په ډیفرنٹ ذریعے باندې ما خپل هم اپروچ کړل مونږ ورته ویلا چې دا څه به وکړو چې دغه مسله چې څنګه تاسو وایستای دا څه به حل کو که په جرګه وایو جرګه به وکړو او که تاسو وایستا نه چې په قانون باندې حل کو نو په قانون باندې حل کو اوس چې کوم قانون دی لکه د دوه کم ډیمانډ و چې دا ټرمینیټ کیسای هغه په قانون کې ډایرکټ ټرمینیشن نشته دا هغه د پر یو پروسیجر دی هغه کې اول چې ایکسپلینیشن کال کیږي بیا شوکاز وی بیا غي جواب نه عرفان صاحب لکه ډایرکټ آفتاب احمد صاحب با ډایرکټ ټرمینیټي لکه تپوس نشتا سه انکوائری بنی سه چھانبین بنی بس ټرمینیشن دا مطالبه وا دغه مطالبه وا دا په قانون کې نه کور کېدله صحیح موږ دا ورته ویلا اوس هم ورته وایو چې یو داسې امپارشل انډیپندنٹ انکوائری دا وشي چې په هغه کې دا چې کم په پېټرول پمپ باندې خلک ولاړو دغه بیانات توالي هغه ویډیوز دا وکتلې شي یو ویډیو نه بلکې مختلفه ویډیوز نو که چرته دغه ایډیشنل ایسی زیاتې کړي وي اول به مونږه د ایډیسون کوو او د خلاف چې کومه هم کاروایی وي هغه به مونږ سپورټ کوو خو دا څه نشي کېدلې چې ون سایډډ او مطلب دا د لیګل چې کوم پروسیډینګز دي هغه ټوټلی موږ اګنور کو او یو داسې ډیسپروپورشنیټ کار وکړو چې هغه خو ته الریډي اگینست دا هغه کړی دی چې به یلته زیاتې شوې دي نو پای پر موږ څنګه داسې کار کوي شو نو سر تاسو چې کوم دغه واقعیا او شو نو د زیارت پشپه دا واقعیا شوی و تاسو جمعې پرز پېښور بار سره خبره کړې و چې دا مونږه جرګې په ذریعہ دا ارث حل کولی شو دا مونږ چې کومه دوه عہدیداران دي پرسنلی ما هم کانټیکټ کړیو زموږ نور افیسر هم کانټیکټ کړیو چې صدا سے خبره نه دا وکیلانو زموږ ورونه یو او زموږ په ډیلی بیسس باندې یو بل سره انټریکشن وی او دا انټریکشن به آینده وي او ځکه موږ ویلا چې دغه مسله زموږ کوشش دا و چې دغه د وکیلانو د سټیسفیکشن مطابق حل شي نو سر د کله جمعې پر دغه واقعیا او شو تاسو ولا یقین دهانی هم ورکړه خبره سر ته مرسدا چې او کې نو با خبره وکاو تحقیقات وکيږي سوق ذمہوار د خلاف بکاروي کیږي نو بیا د خالی پرواز ډیپټي کمشنر دفتر باندې حمله جواز څه جوړې ده دا خو ګوره دا خلکو نه تاسو پکار دي چې کوم التا حمله وکړه او د وکیلان چې کوم دي دا ګوره یو قانوني طبقه دا قانوندانان دي هغه د پر هم دوه کار نه دی کړی او په ډي سي افیس باندې اٹیک کول موږ دا کنسیډر کوو چې دا په ریاست باندې اٹیک کول دي او موږ د وکیلانو سره یا د اچا سره هم چې وی ار د سیول سروینټ د اچا سره زموږ هیڅ مخالفت نشته دا د کلیش اف انټرست نشته دا زموږ رونه دي زموږ برونه یې خو نه د قانون د آئین په دایره کار کې دنه موږ سره په پښتو باندې چې زی په پښتو ور سره راځو چې په قانون را سره راځي په قانون ور سره راځو صحیح سر دی وخت کې صورتحال څه دی آیا وکلا سره داغوی اسوسییشن سره بار سره سر رابطه شته ولې چې تاسو جګړو کې خو عام کس ته پرابلم نه نن ټورز سرکاري دفتر بندې وي عدالتونه بندو خلک لاړل خو کارونه داغوی ونشو نو آیا د عام ولس لپاره دا دواړه اسوسییشن خپلو کې رابطه کې دی او کنه د چې کوم تا خبره وکړه د عام عوام د بالکل ټیک خبره وکړه عوام ته نن ډېر زیات تکلیف ملاو شوی دی او موږ ته فیډبیک راغلی و نو دغه شی موږ وکتلو او موږ خپل سټرایک چې کوم طریقې کار و هغه مو بدل کړو او 3 ورځې موږ پکې کېښودلې چې زموږ سټرایک به ټوکن سټرایک وي صرف به بلیک بینډ وي او تر ترسډې پره ایز فار ایز کانټیکټس آر کنسرن موږ اوس هم ورته وایو او کانټیکټس هم ورسره کوو موږ دا وایو چې کوم طریقې کار دی که په زموږ چې کوم د پښتونخوا ټریډیشنز دي جرګه ده په جرګه هم ممکن ورسره او که دوی وایي چې نه یو لیګل پروسیډینګز کوو هغه لیګل چې کوم طریقې کار دی انکوایري هغه باندې هم تیار یو ورسره خو ګوره موږ چې کله د خپل فزیکل او لیګل پروټیکشن خبره کوو نو دا ګوره په کله هم چې څوک هم ناست وي ایرسپیکټیو اف دیس چې هغه افسر دی یا وکیل دی یا څوک هم دی هغه په کور باندې چې څوک حمله وکړي نو په پښتو کې هغه ته په کوم نظر کتلی شي یوه خبره بله خبره دا ده چې د افسرانو سره سره یا د وکیلانو سره سره دلته چې کوم پوزیشن روان دی هغه دغه دی چې هر سړی لکه پکار دا دی چې د قانون او د آئین چې کوم طریقې کار دی هغه دو اډاپټ کړي موږ بار کونسل ته هم دغه ریکویسټ کړی و اوس یې هم ورته کوو چې هغه کسان
چې کوم په ډي سي افیس باندې حمله کړې و هغه دا کنډیم شي او هغه خلاف مونږ اف آی آر اپلیکیشن هم کړی دی او سب کې نامینیټ شوی دی اف آی آر هم شوی دی خو دغه د مسلې الټیمیټ حل نه دی الټیمیټ حل داسې لیجسلیشن دی چې کوم وکلا حضرات کی هغه په خپل لیمټ کې چې کوم سیول سروینټس دي هغه په خپل لیمټ کې مونږ ګورنمنت ته دا ډیمانډ کړی دی چې د فزیکل پروټیکشن سره مونږ ته لیګل داسې پروټیکشن پکار دی چې یو کس یو اے سی د شپې په 9:30 بجې ډیوټي کوي اول خو زه تاسو نه تاسو کوم چې په دا ملک کې څومره کسان به داسې چې هغه د خپل ټایم نه علاوه هم ډیوټي ته ټایم ورکوي یو خبره سیکنډلی الته کسه داسې وهم شول میس انډرسټانډینګ وشو اکثر راځي یا د اے سی نه غلطي وشوه یا د وکیل نه غلطي وشوله نو دا خبره دومره لیول ته رسول نو پکار او چې مونږ کوم آفر ورته کړیو هغه په هغه ټیم باندې پکار او زمونږ هغه آفر اوس هم ویلډ دی مونږ ورسره کې عرفان صاحب د اے سی صاحب چې کوم علاقه دا هغه غالبا کینټ راځي او دوی په سوکنو کیو نه جی دا غزه تاسو لګ دا کنفیوژن چې زلګ لره کما جی سر دغه ایډیشنل اے سی دی او دا چې کوم جورسډکشن دی دیٹ از ډیټرمنډ بای د ډیپټي کمشنر بالکل ډیپټي کمشنر کین ډیپیوٹ him anywhere in any jurisdiction but in the jurisdiction of Peshawar district صحیح not بالکل out of Peshawar district بالکل دغه صدا سو په هغه کې څه لیګل داسې څه مسله نشته دا هغه مونږه د خپل غا مطابق کسان بدلو ایڈجسټمنټ کوو کله یو اے سی نه کله بل په هغه ځی باندې ورولو هغه زموږ مینجمنت طریقې کار دغه د ایڈمنسټریشن جی خو سر هغه ته هغه ټایم کې چې کوم د ډیوټي واغه په کینټ کې وا او دوی د خوراغلیو نه دا څه دا چې هغه چې کوم पेट्रोल पंप सु अचानक प्राइसेस इंक्रीज اعلان وشو نو یو سچويشن جوړ شو چې خلکو پیپل رش ټورډ د पेट्रोल स्टेशन بالکل ډیر بد حالو بالکل جوړ شو نو په دا موقع باندې ډیپټي کمشنر پېښور فورن خپل سټاف ته خپل افیسر ته ویلا چې تاسو पेट्रोल स्टेशन ته لاړ شئ ولې چې د ځنې पेट्रोल स्टेशन ته دغه شکایتونه راغلیو چې نوزلې یا خو بند کړي دي یا سلو کړي دي تاکہ په 12 بجې نه پس چې کم نوی پرایس لاګو شي چې هغه دوی اچیو کی نو اٹ واز فار د جنرال پبلک ان د پبلک انټرست د خلکو د فائدې لپاره اے سی سیپیوټی کا ولالتا او وکیل صاحب هم چې ورغه نو التا قسم میس انډرسټانډینګ شوی هم وی هغه موږ دا وایو چې دغه د داسې انکوایري وشي چې په پېټرول پمپ باندې نور خلک هم ولاړ صرف اے سی یا وکیل نو د پېټرول پمپ التا انتظامیه هم شته دا هو چې کوم ورکمن دی هغه هم شته او ویډیوز هم اویلیبل دي بالکل او کال ریکارډز هم اویلیبل دي هغه د پراپر انکوایري کې به پته ولګي چې 100 ګرام ته 100 نه دا ګرام نو چې 100 ګرام وی هی شوډ بی ډیلټ ان اکورډنس وذ د لا موږ د قانون خبره کوو د قانون د حکمرانی خبره کوو صحیح ډېر شکریہ عرفان محسود صاحب جنرل سیکرټری د پی ایم ایس ایسوسییشن پروونشل مینجمنٹ سروسز چې کوم آفس اسوسییشن د هغوی جنرل سیکرټری دی او هغوی څنګه ذکر وکړو چې هغه وخت کې دا خبره هم ده چې د هغوی دا حدود نو او ډیپټي کمشنر ورته وویل چې لاړ شه شکایات راغلي دي او ټول سټاف ته وویل تاسو لاړ شئ وګورئ چې کم پیټرول پمپ باندې انتظامیه پیټرول نه خرڅوي یا هغوی لیمیټډ پیټرول ورکوي تاسو په هغې باندې هلته ورشئ او خلکو ته پیټرول فراهمي یقیني وساتئ ځکه یو هلته لاړل او بیا هلته سی سی ټي وي کیمرې یو فوټیج شته دی په هغې کې به هر څه پته ولګي انکوایري دې وشي یو مطالبه هغوی صرف کوي شفاف انکوایري او هغې سره سره لیګل او بیا فزیکل سیکیورټي هم دا د هغوی مطالبات دي بهرحال دا د افیسر سایټ یو موقف د مخې ته راغی وکیلانو موقف چې وکیل برادري دا وایي چې مونږ ټارګټ شوي یو او دا چې کوم افیسرز دي دوی مونږ سره هغسې نه رویه ساتي یا عام ولس سره څنګه چې پکاره ده دوی امپلایز دي نو امپلایز دي وي یا ملازمین دي وي افسران یا چې کوم د وخت کې یو شاهي انداز دی هغه د نه وي د هغوی دا وینا ده خبره به هغوی سره هم کوو چې د پوره واقع کې څنګه چې یو طرف موږ مخې ته کېښوده بل طرف څه وایي په دې به خبره کوو یو وړی شان دمې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او تاسو څنګه واورېدل چې کومه واقعه زیارت په ماسخوتن د جمعې او د زیارت منځنۍ شپه وه 12 بجو نه اول
ټول په قطار کې ولاړو چې څنګه به خپل دغه ګاډي دا ټینکر ډکه کړو او بیا هلته کې دا واقعه وشوه. سید غفران صاحب او آفتاب احمد صاحب هغوی ترمنځ شو. د هغې د وجه نه نن پوره صوبه کې هړتال او د وکیلانو هم او د افسرانو هم. تاسو د یو سایډ موقف ته د مې نه اول واورېده. موږ سره عرفان محسود صاحب کوم چې د پروونشل مینجمنټ سروسز چې کوم افیسر اسوسییشن دی د هغې جنرال سیکرټري او دې وخت کې موږ سره د پېښور های کورټ بار اسوسییشن صدر رحمان الله صاحب موجود دي. سر شکریه تاسو موږ له ټایم راکړه. رحمان الله صاحب یو خو دا چې افیسرز دا وایي چې د ډپټي کمشنر دفتر باندې حمله شوې ده او ټیک تا که یو اے سی صاحب نه څه ګیله وه څه مسله وه نو موږ شفاف انکوایري خبره کړې وه. د ډپټي کمشنر دفتر باندې حمله کول دا زیاتې دی او موږ ته د اوس تحفظ لیګلی هم او فزیکلی هم راکړی شي. دا څه ده زما خو وروره چې موږ د قانون طالب علمان یو قانون او قلم او کاغذ سره زموږ کار دی. دا چې کوم زموږ ورور دا خبره کوي نو داسې هیڅ قسمه خبره نشته او نو زموږ وکیلانو زموږ چې څه ټایم وتو هغې ټایم کې په ریکارډ باندې به پراتې زما سپیچ دی. ما ورته ویل چې املاک زموږ دي ځمکه زموږ ده خوره زموږ ده دا هر څه زموږ دي. زموږ وکیلان د 2007 دغه راواله چې کوم تحریک او هغې کې یو قانون نه دی ویشتې شوی نو سوال نه پیدا کېږي دې سوی دی کې هیڅ قسمه حقیقت نشته او زه ورته دا ستا په ذریعه چیلنج ورکوم چې انکیس د سره څه ویډیو وي دا د موږ سره شیر کړي چې چا هم کړي هغې له به موږ د قانون مطابق سخته نه سخته سزا ورکړو. سر ویډیو شته په سوشل میډیا هم پراته دي چې کوم یو دوه چې کسان دي موږ چې ورله سزا ورنه کړه د بار کونسل ایکټ مطابق او د بار اسوسییشن ایکټ مطابق نو بیا به موږ درته دا هر څه پرېږدو. تاسو وایئ چې کم کسانو کا وکیلانی هغوی ډپټي کمشنر دفتر باندې که هر چا کړي داسې هېڅ که هر چا کړي هغه موږ ته راوړه وښایه چې وکیلان یې د هغې سزا به موږ ورکوو. صحیح سر دا تو چې کوم اوس واقعه د زیارت په ماسوتن شوې ده سید غفران صاحب والا اوس د هغې آوټ کم څه دی؟ نن سټرایکو عدالتونو کې وکیلان نه دي پیش شوي اولس ته مسله ده افسران هم دفتر کې نه وو هلته هم همدغه اولس خوار شو عدالتونو کې هم دغه اولس خوار شو. ستاسو مخکې لای عمل څه دی؟ هغوی خو خپل سټرایک چې کوم دی کال آف کړه. داسې ده زمونږ خو وروره چې موږ خو چې کوم یو وکیلان یو او زمونږ چې کوم دی مین مقصد دا دی چې لیټیګنټ ته د سهولت موږ دا واقعه تقریبا د شپې شي وه موږ هیڅ قسمه څه حرکت نه کولو موږ به اوکې موږ چې کنسرن کوارټر دی هغې ته خپل میسج ور ورسولو خو د هغې باوجود هم موږ ته څه دغه چا جواب را نه کو او باوجود د دې چې غلطي هم دي کړې ده دې بیا پاسېدلو په اسوسییشن یې موټیویټ کو او پټواریان او چې باقاعده چټې شوي دي سرکاري کسان ټول انوایټ یو دا کړي دي اورډر ورته ورکړی چې د ډي سو آفس ته راشي او نن که ته وګورې د ټولو زیاتې ریالیانې د دې دي موږ امن پسند خلک یو او د موږ ټولې سوره ترو د پرانس چې سوره اکټیویټیز انساید د باروم آوټساید د باروم په دې وجه نو موږ ته د دې خبرې لکه پته وه چې بهي دا خلک چې څنګه بله ورځ په موږ باندې تهمت ولګولو دې به نن بیا هغه کار کوي نو موږ او اوس خو زموږ دا خبره نه ده اوس خو به موږ ریفارمز غواړو موږ به دې ته ښیو چې دا ټکس پیر پیسه چې کوم دا چې کومه زموږ پیسه ده چې دا کومه زموږ دارونه یې داسې بهترېږه استعمالي دا چې کوم غټ غټ ګاډي غټې غټې بنګلې او څلور شپږ ګاډز ورسره دي نو اوس په موږ د عوامو دپاره تپوس کوو چې بهي تاسو ډیوټي سره قانون کې تاسو ته به کم مراد ورکوي قانون کې د هغې مطابق به تاسو وخت تېروئ تاسو نه به اوس موږ نه قانون په تاسو نه پبلک سروینټ جوړي چې کوم پبلک سروینټ په کار بدل نه جوړي او بله خبره د دې د سټرایک شوه نو سټرایک چې کوم دي دوی کولی نه شي د دې نه د موږ دا ستا په ذریعه دا ډغرې چې د دې نه د دې کټوتي وشي سیل دې د کټوتي وشي او د دې نه به انشاءالله موږ پیټیشن یې جمع کړي دي د سټرایک په تپوس کېږي عدالت چې تاسو په کومه کیپاسټي کې سټرایک کړئ. صحیح او سر ستاسو مخکې څه عمل دی وکلا سټرایک نن یو ورځ ختم شو تاسو دې موږ یو ریزولوشن پیش کړی دی کېدای شي چېرته تاسو سره په میډیا اپروچ دي جی هغې کې داسې دی چې موږ سټرایک بار کونسل اناونس کړی دی جی بار کونسل اناونس کړی دی های کورټ نه دی اناونس کړی او بار کونسل په دې اناونس کړی دی
چې یو سپریم کورټ وکیل سره دومره غټ تشدد کیږي بغیر څه وجې نو د عوام ولس سره به د دې څه کردار د دې څه سلوک کوي ورسره او د دې نه علاوه د په یو خبرو کوم نن موږ دفتر کې ناستو زموږ یو خور وکیل د 430 سره اعلان کولو او یې سره سټې اورډر په لاس کې او اکا سټې اورډر یو اې ډي سی سیب له ورکو او اې ډي سی هغه یو لیډي و 430 کې هغه د کوډ اورډر وشلولو د کوډ اورډر وشلولو په یې معنی د پولیس چړایو کړو دا وی چادر او چار دیواری چې څه توي هغه پامان نو ته ما ته دا روزانه دا خبرې کی روزانه دا اکټیویټیز کی نو موږ خو ما د توي موږ د قانون طالب علمان یو او د قانون مطابق چې طریقه کار د موږ هغه کو موږ نه زور کو نه زیاتی کو خو د قانون مطابق په موږ خپل اکټیویټیز جاری شات صحیح او سر دا چې کوم یو شفاف انکوایري د هغه شپې غواړي د افیسرز هم بالکل پکار دا خو جوډیشل انکوایري موږ غواړو دا پکې دا خلک چې کوم دي کنه دا زموږ رونه دي او د دې نه موږ د شفاف انکوایري تما اسی غلطه خبره وي سر چا سره رابطه شوی دا صوبایي حکومت کې یا افیسر کې رابطه کړی دا خپل وکیلانو سره دي خو زموږ دا سې دي چې موږ هیڅ طرح موږ لفظ کلی نو کمپرومایز at any cost was first the suspension کیږي د ریموټ فرام سرویس کیږي دا مسپیکټ دی مګر دا ټول خلک مسپیکټ دي د دې جاب لپاره قابل نه دي ډیلینګ عوام سره دی نو عوامو خدمت پبلک سروینټ دی ته وی چې په عوامو خدمت عوامو خادم بجوړ دا نه چې دا پته وګوره چې موږ دنیا خرچي کیږي د دنیا دې زمونږ د ټیکس پیئر زمونږ اصلي ملک په معاشي بحران کې ډېر سخت دي نو موږ وایو چې د دې چې کوم مراد دي دې قابل نه دي چې ټول واغستې شي پاکستان ته هم نه پیدا شي عوامو ته هم وي روزانه دی یو بابا راګر کړي کله چانه گاډي اړي کله چانه یو سو کله بل څه د دې د جرمان مکه د دنیا انکم دی آی کې د دې پرسنټیج دي دا پر ریکارډ پتی دی دا خبره صدا ټول معاملات بیا آیا وکیلان دا معاملات ټیکولو طرف ته روان دي سیستم ټیکولو طرف ته روان دي زمونږ ایمانداري د دې خپل یو انیشیټیو والی او دې د سړی سسپند کی دلته قانون مطابق څنګه چې موږ که زما دا چې دا کړی نه دی او که چا کړی زمونږ د ولر قانون مطابق سزا ورکړو دې ول ورکړي کنه پر ریکارډ پاتې ځړسه یو هغه سایډ دی صحیح ډیره شکریہ رحمان الله صاحب صدر پېښور های کورټ بار اسوسییشن او وی چې اول با دغه ایډیشنل اسسټنټ کمشنر معطله کیږي بیا به ممکن په ټیبل به خبره کوو او څنګه وی ذکر وکړو چې کوم دا یو ورځ دوی سټرایک کړی دی دا د سټیټ ملازمین دي تنخواه علي د کار کولو او دوی نه به کټوتی دپاره مونږ های کورټ کې رابطه کوو های کورټ سره به دا سره رابطه کوو چې دوی نه د کټینګ وشي دوی د سټیټ په پیسو باندې څنګه سټرایک کوي او سټیټ نه پیسې اخلي تنخواګانې به کټ کیږي چې څومره دوی سټرایک کوي دا د هغوی وینا ده ظاهري کونسل وکیل خو پرایویټي سرکار نه پیسې نه اخلي خو د کیس پیسې اخلي او پرایویټ په طور باندې کار کوي دا هغه سټرایک کیږي نو پرایویټ حیثیت کې دی کله اډر راځي کار کوي کله نه کوي خو سرکاري ملازم خو باونډ دی چې به کار کوي نو هغوی وایي چې په دې موږ کار کوو بهرحال د دواړو د اتیانو په جنګ کې ستاسو او زما پرنګې عام ولس څومره وځپلی شو او د عام ولس رایټ څه دي حقوق څه دي آیا دغه یو ورځ په سټرایک کې یا که دا مخکې پرولانګ کیږي نو هغې کې دننه څومره هم دا مسله مخې ته راځي هغې کې به نور هم ځپلی کیږي ولس یا څه بله لاره هم راوتی شي یو وړه د مې نه پس تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او څنګه مونږه خبره وکړه په پوره پروګرام کې چې زیارت په ماسخوتن دا واقعه شوې وه د پېښور سوکنو کې چې کله یو ایډیشنل اسسټنټ کمشنر صاحب راغی او هلته کې بیا یو سپریم کورټ وکیل صاحب سره د هغوی مسله وشوه او د هغوی جګړې په نتیجه کې بیا هغه دواړه وکیلانو اول سټرایک وکړه د خالی پرز هغوی احتجاج وکړه او بیا د هغوی طرف نه چې کله ډپټي کمشنر دفتر باندې څه حمله وشوه یا هغوی وایي چې موږ نه دا کړی که چا کړي موږ ته وښایه چې سم شوي دي خو بیا هلته نه پی ایم ایس او پی اے ایس چې کوم دې وخت کې وفاقي سروسز دي د ملازمین دي هغوی سټرایک اعلان وکړه چې ګل پرز به موږ سټرایک کوو نن ګل پرز وکیلان هم په سټرایک دغه سرکاري ملازمین هم په سټرایک افسران چې کوم ځان ته افسران وایي 17 and above هم په سټرایک ډایرکټریټ والا هم په سټرایک درجه چهارم هم په سټرایک ټول سرکاري مشینري نن په سټرایک باندې وه او ټولو نه زیات خوار تاسو او مونږه عام ولس شو دې وخت کې مونږ سره د پېښور یونیورسټۍ اسسټنټ پروفیسر ډاکټر شکیل صاحب موجود دی سر شکریہ تاسو مونږ له ټایم راکړه سر یو خو دا چې دا دواړه اتیان خپلو کې جګړه خو کوي
خو ځپل کېږي په دې کې عام ولس د عام ولس تپوس به څوک کوي دا یو ورځ سټرایک کې زمونږ څومره بنیادي حقوق په دې کې پامال شو؟ جی بالکل ډیره مننه جی دا واقعي د چې کوم مسله تاسو ډیسکس کړه دا یو ډیره سیریس ایشو ده او د دې لحاظ سره چې په دې کې کم کسان په دې ایشو کې انوالو نو هغه ټول با اختیار واکمن او داغي په منځ کې دا چې سو وجوهات وو مس انډرستانډینګ او یا په منځ کې سو او هغه نه کوم حالات جوړ شو او هغه حالات د وجنا سټرایک ته خبره لاړه او سټرایک د وجنا څنګه چې تاسو وی چې پورا ایڈمنسټریشن او پورا سیټ اپ داغي د وجنا ولاړو او داغي د څنګه چې کوم دا واکمن او اختیارمند دي نو اغه ته خو د دې هیڅ زور رسی خو هغه عام عوام چې کوم دي اغه ته رسی او څنګه چې تاسو دا وی دا زما خیال باندې د بیسیک هیومن رائټس چې د انساني کوم حقوق دي داغي بالکل دا یو وایلیشن دی او د کې ګوره په دې لحاظ باندې چې کوم زمونږ د معاشري کوم نور غټ واکمن اختیارمند دي چې هغه وزیر اعلی دی بیا دغه نه علاوه نور چیف سیکرټریز دي یا کوم دي په کار دا چې دا معاملات ډېر په پرایورټي په بیسس باندې او په یو ډېر سیریس ایشو په تور باندې دا کړو او صرف دې سوچ سره چې د دې څنګه چې تاسو وایي چې د دې واکمندو په منځ کې چې کوم دا اختلافات دي یا سدي د دې د وجنه د 2-3 ورځو نه غریب عوام ته چې کوم تکلیف رسی دلی دی او تکلیف رسی نو ما خیال دی دا بیا یو داسې یو دغه چې دا یو سیویلایز یا د یو انسانانو معاشره نه ده بلکې د زناورو هغه یو د معاشري یو دغه ورکی آوټلوک ورکی نو دا ما خیال دی یو ډېر سیریس ایشو ده او نه صرف د واکمنو د پاره د هر هغه کس چې هغه یو سوچ لري هغه یو درد لري داغي ټولو د پاره دا یو د فکر یو لمحه دا او ما خیال دی چې دا د لیول ته دا نظر رسل پکار ده چې کوم با اختیار لوک په خپل کې دغه شي او غین لاندې د کیږي او غي دغه دی باره کې اړو صدا سوچ نه لري چې عوامو خلکو ته تکلیف ملوي نو ما خیال دی چې دا ډېر زیاته یو سیریس او د انساني د حقوق د وایلیشن یو مسله ده. ډاکټر صاحب تاسو خپل کافي کارم کړی دی په سوسایټي باندې دغه سوسایټي کې دغه سرکاري دفترې د اولس لپاره جوړ شوي دي دغه افسران چې کوم ځان ته وایي هغه د اولس د وجه نه افسران دي چې هغوی ضرورت وي هغې دپاره خلک برتي کیږي یا ملازمین چې کوم دي سرکاري ملازمین دی سرکار دی هغه زما او ستاسو په ټیکسونو باندې د خوا ناست دی دغه عدالتونه زمونږ دپاره جوړ شوي دي دغه وکیلانو ارڅه کارم زمونږ نه چلیږي لګیا دی خو دا چې کله ډیسیژن میکینګ کیږي نو بیا مونږ چرته ولاړ یو سوسایټي کې دننه دغه سوسایټي عام پبلک چرته ولاړ دی؟ ګوره جی دا زمونږ خو چې کوم د ایڈمنسټریټیو یا دا څومره چې کوم مشینری دا که دا تاسو وګورئ نو دا هغه کولونیل لیګسي ده چې هغې کې همغه غلامانه او د هغې لاندې که ته وګورئ چې هغه پوره سیټ اپ داسې جوړ دی چې په هغې کې هر کس د یو غلامانه سوچ سره روان دي او هغه د تکلیفونو چې کوم دي هغه برداشت کولو هغه بس دغه یو استعداد پکې پیدا شوی دی د دې خلاف یا د دې ته ریاکټ کول یا په دې باندې سوچ کول په دې باندې خبره کول او ډېر په سیویلایز طریقې سره چونکې هغه شی یا هغه کوالټیز چې کوم دا هغه بدقسمتۍ نه زمونږ په دغه کې په پوره معاشره کې هغه شی نه نشته دی د هغې د وجې نه مونږ دا داسې قسم مسایل چې دي دا خو مطلب دا خو څه نوې خبره نه ده تاسو چې کوم وایئ چې دا څه روان دي دا څه په پیله ځل باندې نه کېږي همیشه دا کېږي په هسپتالونو کې کېږي په یونیورسټو کې کېږي د مخیال د معاشرې په هر یو دغه باندې دا راځي او په هغې کې هغه کس چې د هغې هېڅوک هم نه وي هغه غریبانان د هغې نه په هسپتالونو کې هغه مریضان چې کوم وي هغه مري په یونیورسټو کې طالب علم چې کوم دي هغه متاثره کېږي په عدالتونو کې هغه غریب خلک چې کوم دغه دپاره هغه متاثره کېږي نو اوس دې دپاره دا یو دغه دا دی چې دا هغه خلک چې کوم سوچ لرونکي دي
چا احساس لرونکي دي هغه ما خیال دی چې سو پورې دا مسلې په دې باندې سوچ په دې باندې ډسکشن په دې باندې لیکل دا مخې ته راونړي نو ما خیال دی چې دا مسلې به ورځ تر ورځه غمګیر کیږي. حل به سوي سر آیا بس دا بے لګام دی چې مونږه نن 15 کاله پسم اومغه یو مایند سیټ سره یو چې څنګه یو کالونی کې دننه و چې کم افسر دی هغه افسر شاهده که وکیل دی خپل خوخه دا تور کوټ ایسو تپوس نشي کولی نو لکه دا ولس تپوس به بیا څوک هم نه کوي پالیټیشن هم خپل خوخه کوي. نو ګوره دې ما خو ته وی چې دا د پالیټیشن سره د پالیټیشن دغه نه دا دې کې هغه خلک چې کم زمونږ تعلیم یافته خلک کم د سوچ والا کم د لیکل والا دی هغه کسان به د معاشرې ته یو سوچ یو ډایرکشن ورکوي او په دنیا کې تو ګوره که ته فرنچ ریولوشن وګورې یا دنیا کې کم داسې تحریکونه شوي دي نو هغه خلکو ته یو سوچ ورکړی دی او په هغې په بنیاد باندې هغې بیا دا تللي دی او دا څه نوې په دنیا کې هم داسې پهله ځل نه کېږي. مونږ خو چونکې څو سدونه همغه مسله کې را روان یو بار دنیا کې که ته څومره چې کولونایز سټیټس دي هغې کې دا ایشوز نو د دې دپاره دا صرف د دې دپاره نه د دې دپاره چې کم سوچ والا کم لیکل دي کم انټلیکچوالز دي په دې باندې لیکل په دې باندې ډسکشن کول او دا ایشوز مخې ته راوړل دي ځکه چې موجوده وخت کې که ته وګورې زموږ بدقسمتۍ نه زموږ معاشره هغه لیول ته رسېدلې ده چې د هغې ورځ تر ورځه د ډوبېدو سایډ ته روانه ده او د هغې مخنیوه نشته دی. نو دا ما خیال دی عوام چې عام کم کس دی هغه به دا شعور دا ریالایزیشن د کیږي او پکار دا دی چې هغه هم د داسې دغه نه دغو کې په دې لحاظ د دې خلاف هم آواز روچت کې او روز یو دا شینه ما خیال دی میډیا ته په سیول سوسایټیز چې کم دي دا روړي او د روړي چې کم کسان چې کم ایکچولی سرونټ دي هغه رولر شوی دي نو دا پوره سټرکچر بدقسمتۍ نه زمونږه دغه دی الټه دی او د دې خلاف به هر کس آواز په خپل بغیر د دغه نه د خپل ذاتی دغه نه کیږي او د دې معاشرې د دې انساني معاشرې چې کوم وکړ دی هغه ریسټور کولو لپاره به هر کس په خپل لیول باندې आवाज اوچتای الادا پوسیبل دا. سر دا ته تاسو څنګه ذکر وکړو چې د کې دننه د اکیډمیا ډېر امپورټنٹ رول دی ډېر مهم رول د اکیډمیکس دی یونیورسيټیانې کالجز سکولز هغوی خپل رول آیا پلی کوي لګیا دي یا هغوی هم په دومره مسلو کې گیر دي چې د یونیورسيټیانو تنخواګانې نشته دی دفتر کې دننه لایټ نشته دی کرسۍ ماته ده هغه که چېرته څه ریسرچ کول غواړي نو ریسرچ دپاره هغه سره فنډز نه وي هغه هم په دغې مسلو کې اخته کړی دی نو هغه به څنګه قوم بیداره کړي. بالکل دا تاسو خو په خپل سوال کې خپل جواب هم د دې ورکوم دغه خبره ده چې نن سبا چې کوم بل یو سایډ ته خو د وسایلو د کمی د وجې نه چې کوم محرومي او دا مسلې دي بل سایډ ته یو ډېر ابنارمل دغه څه دی اپروچ دی صرف کوانټیټیټیو سایډ ته دا کوانټیټیټیو شینه گین کول دي او یو پاور پوزیشنز ته رسیدل دي نو د اوورال د ایجوکیشن مقصد خو چې کم زموږ دلته کم دغه دی هغه دا دی نو د هغې د وجې نه ما خیال دا دی که تاسو خاص طور باندې زموږ یونیورسټۍ موږ به خپل ځان به یاد کړم چې موږ به دا شی اډمټ کوو چې یونیورسټۍ په دې لحاظ کې د معاشرې د اصلاح په دې کې د یونیورسټو چې کوم رول دی هغه ډېر زیات دغه دی هغې کې یو کوېسچن مارک دی په هغې باندې او هغې کې څنګه چې تاسو وی چې لکه موجوده وخت کې قاعده چیفي تاسو ګورئ چې مخکې د هغې نه مخکې 120 او بیا هغه 60 بلین ته راوله اوس 30 بلین ته راغی هغه فنډ ختم شو په یونیورسټو باندې پریشر دی چې بھئی تاسو صرف او صرف دومره پیسې پیدا کړئ چې تاسو خپل یونیورسټۍ وچلوئ نو په تاریخ کې پهله ځل موږ کتل چې فارن کوالیفاید پی ایچ ډي ډاکټرز دلته کې یو حوالدار ډنډه ورسره وه او هغه یې وهل ټکول کول بس دا ټول ما خو درته وي چې دا صرف دلته نه په پوره پاکستان کې دغه سچویشنز دي نو دې حوالې سره دا دی چې دا زموږ دپاره د ټولو دپاره د سوچ یو لمحه ده او هغې باندې دا دی او دا صرف دا به ټول لکه په اکیډمیشن باندې لږ زیات ریسپانسبیلیټي ده چې هغه د دې ډایرکشن یا د دې سوچ ورکولو او د دې معاشرې په یو پوزیټیو ډیولپمنټ کې هغې یو خپل پوزیټیو رول بغیر د
فکر نه بغیر د څه نه هغه پلی کی او سره به دا د معاشري هر فرد باندې دا ذمہداري ده چې د خپل ارد گرد ماحول باندې چې سره باندې پاغي باره کې سوچ دغه باندې ډسکشن پاغي باندې لیکل او په خپل لیول باندې خپل چې کوم رول دی هغه یو پوزټیو رول پلی کی نو ته دا د دې مسلو چې کوم دی دا مخنیوه پاسبل ده. ډیره شکریا ډاکټر شکیل صاحب تاسو موږ سره او څنګه ای تفصیلا یو کلو خبره وکړه چې د یونیورسيټیانو دا کردار دی چې هغه خلک راویښ کی خلکو ته دا وایي چې ستا حق څه دی او خپل حق راواخلا دا خلک ستا ملازمین دي ستا حکمرانان نه دي او دا ټول خلک زموږ سروسز دپاره دي که هغه وکیلي که دغه سرکاري ملازم وي دا زما لپاره هلته ناست دی که زه هلته نه ورځم زه د هغه کلاینټ نیم دغه وکیل دکان هم نشي چلی او دغه سرکاري ملازم که دفتر کې ناست دي او که څوک نه ورځي نو هغه بیا دا نشي چې یوازې ناست یم مال یو بل افسر هم راکړي نو دا ټول خلک زمونږ د لاسه دي زمونږ ته دې وخت کې ټولو نه پهله زمونږ کردار دی چې مونږ خپل یا خپل دې وخت کې طاقت وپېژنو او دا خلک ځان ته جواب دی کو او دې ټول کردار د تعلیم شعبې دی او زموږ ټیچران هغسې خپل کردار نه ادا کوي. شکیل صاحب هم په خبرو کې وویل چې مسلې ډېرې دي او دغه ټیچران هغه کردار نه ادا کوي کم چې هغوی ته ادا کول پکار دي. دې حوالې سره چې کوم مسله ده تاسو مخې ته مونږ کېښوده څوک ذموار دي څوک صحیح تاسو په خپله فیصله وکړئ خو ذموار تاسو یې چې ستاسو په ناسته باندې دا دواړه اتیان جګړې کوي او تاسو ځان ته بېوسه وایئ چې مونږ خولس یو بېوسه نه خپل طاقت وپېژنئ او دا دواړه ځان ته جواب دی کوئ. پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان.